Hi my dear friends, welcome to my channel Chemistry Sir. Those who are new here, myself Subarayudu. I teach chemistry in simple and engaging way. If you are interested, keep watching. Okay. Today's session we are going to discuss about redox reactions. ఏంటి redox reaction? What is meant by a redox reaction and how can we define it? చూద్దాం. సో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్ 11th క్లాస్ కెమిస్ట్రీ ద చాప్టర్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్లో సెకండ్ క్లాస్ ఇది. ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఆక్సిడేషను రిడక్షను ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు రిడాక్స్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఏ రిడాక్స్ రియాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రియాక్షన్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ వన్ స్పీసెస్ టు అనదర్. ఇలా కూడా చెప్పవచ్చు సింపుల్గా. ఒక స్పీసెస్ నుంచి ఇంకో స్పీసెస్కు ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతే ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఏ రిడాక్స్ రియాక్షన్. Generally, we can define it like this: the reaction that involves a simultaneous oxidation and reduction. Or simply we can define like this: the reaction that involves both oxidation and reduction is called a redox reaction. So here in this redox reaction, both oxidation and reduction processes takes place simultaneously, so that which is also called as oxidation reduction reaction. సో ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్ అని కూడా అనొచ్చు. చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలా చూద్దాం. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ కంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ చెప్పాం కదా. ఏ రియాక్షన్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ వన్ స్పీసెస్ టు అనదర్ అన్నా కదా. సో ఎలా ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే రిడాక్స్ రియాక్షన్ అంటామో చూద్దాం. సో లెట్ us take an example. Sodium combines with chlorine, we get sodium chloride. Sodium reacts with chlorine to get sodium chloride. Initially sodium, which is uncombined state, oxidation number 0, chlorine also having oxidation number 0. Okay na? But in sodium chloride, sodium present in +1, chlorine present in -1 oxidation state. It means each sodium loses 1 electron. Each chlorine get 1 electron. Here total 2 sodium are there, so 2 sodium loses 2 electrons, loss of 2 electrons. Chlorine gain those 2 electrons. Okay na? We get sodium chloride. And ikkada electron transfer jarugutundi from where to where? From sodium to chlorine. So sodium loses 2 electrons, chlorine gain 2 electrons, we get NaCl. So there is a transfer of electron from one species to another, so that this is an example of a redox reaction. Now come to one more example. Sodium, oxygen. Initially their oxidation states at 0 because they are in uncombined state. Finally oxygen exists in -2 oxidation state in it, oxides sodium +1. So here sodium 0 to +1 and then oxygen 0 to -2. For example మనం ఇక్కడ 2 సోడియమే వేసుకుందాం. బ్యాలెన్సింగ్ పక్కన పెట్టేద్దాం. 2Na + O2 Na2O అనుకుందాం. ఓకేనా? హాఫ్ మోల్ O2 యాక్చువల్గా అయితే. ఓకే సరే, మరి ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ మెయిన్ కాదు. సోడియం కంబైన్స్ విత్ ఆక్సిజన్ టు గివ్ సోడియం మొనాక్సైడ్. ఓకే, డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ 2 సోడియం Na2Oలో 2 సోడియం అనగా 2 తీసుకున్నా. 2 సోడియం లూజెస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా? ఈచ్ ఆక్సిజన్ హాఫ్ మోల్ తీసుకుంటే 1 ఆక్సిజన్ వస్తుంది. సో ఈచ్ ఆక్సిజన్ గెయిన్ 2 electrons. Sodium loses 2 electrons, oxygen get 2 electrons. So there is the transfer of electrons from sodium to oxygen. So that this is also an example for a redox reaction. Now come to third one. Sodium oxidation state 0, sulfur 0. In their compound sodium exists +1, sulfur exists -2. So here sodium becomes Na+. Each sodium loses 1 electron, total 2 are there, so loss of 2 electron. Sulfur gain those 2 electrons. So there is the transfer of electron from sodium to sulfur, so that an example for a redox reaction. These are redox reactions in terms of electron transfer. Now come to second category, competitive electron transfer. Electron transfer but competitive electron transfer. వీళ్ళిద్దరిని కంబైన్ చేసినప్పుడు ఎవరు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తారు ఫాస్ట్గా. ఓకేనా, అది చూడాలి. కాంపిటేటివ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. జింక్, ఏ జింక్ సాలిడ్ నథింగ్ బట్ ఏ జింక్ రాడ్ విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్. కాపర్ సల్ఫేట్, కాపర్ నైట్రేట్
సో కాపర్ సల్ఫేట్ లైట్ బ్లూలో ఉంటుంది, కాపర్ నైట్రేట్ డార్క్ బ్లూలో ఉంటుంది. వాటర్లో కరిగించేద్దాం, వీ గెట్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్. వెజల్ అంతా బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది, సొల్యూషన్ అంతా కాపర్ సల్ఫేట్ కావచ్చు. Cu+2 అయాన్స్ ఉంటాయి అందులో. ఇప్పుడు అందులో మనం ఒక జింక్ రాడ్ తీసుకెళ్ళి ప్లేస్ చేద్దాం. కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్లో ఒక జింక్ రాడ్ ప్లేస్ చేసాం, జెడ్. ఇక్కడంతా కాపర్ సల్ఫేట్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, 1 సెకండ్. సో ఏ వెజల్ కంటైన్స్ కాపర్ సల్ఫేట్, బ్లూ సొల్యూషన్. అందులో ఏం ప్లేస్ చేస్తున్నావు? ఒక జింక్ రాడ్ పెట్టేసాం. ఓకేనా? కాసేపు తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ బ్లూ కలర్ అనేది డిజపియర్ అవుతూ వస్తుంది, ఫేడ్ అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? బ్లూ కలర్ డిజపియర్ అవుతూ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ బ్లూ కలర్ డిక్రీజెస్. అండ్ ఈ జింక్ రాడ్ ఉంది కదా, బ్రౌన్ కలర్ డిపాజిషన్, కాపర్ డిపాజిట్స్ ఆన్ జింక్ రాడ్. జింక్ రాడ్ పైన కాపర్ అనేది డిపాజిట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? కాపర్ డిపాజిట్ అవుతుంది అంటే కాపర్ +2 అయాన్స్ బికమ్ కాపర్ మెటల్. కాపర్ +2 బికమ్స్ కాపర్ మెటల్, మెటల్గా డిపాజిట్ అయిపోతుంది. అంటే తను 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసుకొని రెడ్యూస్ అయిపోయి కాపర్గా డిపాజిట్ అయిపోతుంది. అడిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, రిడక్షన్. బట్ జింక్ పరిస్థితి ఏంటి? ఇది 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ చేసుకొని Zn+2 అయాన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే జింక్ లూజెస్, సో లాస్ ఆఫ్ 2 ఎలక్ట్రాన్. కాపర్ ఏం చేస్తుంది? గెయిన్ ఆఫ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఇప్పుడు కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్లో జింక్ రాడ్ ప్లేస్ చేస్తే జింక్ రెడీలీ లూజెస్ 2 ఎలక్ట్రాన్, బికమ్ Zn+2, కాపర్ గెయిన్ దోస్ 2 ఎలక్ట్రాన్, బికమ్ కాపర్. సరే, ఇప్పుడు మనం ఇంకో పని చేద్దాం, దీన్ని రివర్స్ చేద్దాం. అంటే జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ తీసుకొని, Zn+2 జింక్ సల్ఫేట్, ఇందులో నువ్వు కాపర్ రాడ్ ప్లేస్ చేస్తే రియాక్షన్ జరుగుతుందా అంటే జరగదు. ఓకేనా? వెన్ కాపర్ అండ్ జింక్ కంపీట్స్, వీరిద్దరు కంపీట్ చేస్తే జింక్ రెడీలీ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్ వెన్ కంపేర్ టు కాపర్. జింకు కాపర్లో ఎవరు తొందరగా ఎలక్ట్రాన్ లాస్ చేసుకుంటారంటే జింక్. ఆల్రెడీ జింక్ 2 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది, కాపర్ పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ లాస్ అవుతుందా? ఓన్లీ 2 ఎలక్ట్రాన్సే, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతుంది. సో ఇంకా లాస్ అవ్వలేదు అంటే రియాక్షన్ జరగదు ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ కాపర్ జింక్ కాంపీట్ చేసినప్పుడు ఎవరు బెటర్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ అంటే జింక్. ఓకే, లీవ్ ఇట్. సో బోత్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నథింగ్ బట్ రిడక్షన్, లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిడేషన్. సో both are takes place so that a redox reaction. Now come to one more example. If the same copper rod is placed in silver solution, either silver nitrate, silver chloride, whatever, అందులో ప్లేస్ చేస్తే సిల్వర్ ఏం చేస్తుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసుకొని డిపాజిట్ అయిపోతుంది. సో గెయిన్ ఆఫ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, బికాజ్ ఈచ్ సిల్వర్ గెయిన్ 1 ఎలక్ట్రాన్, 2 సిల్వర్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయినెడ్. బట్ కాపర్ పరిస్థితి ఏంటి? కాపర్ లూజెస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, నథింగ్ బట్ లాస్ ఆఫ్ 2 ఎలక్ట్రాన్ అండ్ బికమ్ కాపర్ +2 అయాన్, ఆక్వా సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ కాపరు సిల్వరు 2 కంపీట్ చేస్తే ఎవరు బెటర్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్? కాపర్. అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే కాపర్ రిలీజెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు, సరే, జింక్ రిలీజెస్ ఎలక్ట్రాన్ టు కాపర్, జింక్ రిలీజెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు కాపర్ అండ్ కాపర్ రిలీజెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు సిల్వర్. దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు? జింకు కాపర్ కంపీట్ చేస్తే జింక్ బెటర్గా ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ చేస్తుంది, కాపర్ సిల్వర్ కంపీట్ చేస్తే కాపర్ బెటర్గా రిలీజ్ చేస్తుంది. అంటే బెటర్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ ఎవరు ఇక్కడ? ముగ్గురులో జింక్ గ్రేటర్ దెన్ కాపర్ లీస్ట్ సిల్వర్. సో ఇలా ఎవరు బెటర్గా ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ చేయగలరు, ఎవరు బెటర్ అయితే ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ను ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ ఎబిలిటీని బేస్ చేసుకొని. ఈ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అంటే గాల్వానిక్ సెల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. దీని గురించి మనం కొంచెం సెకండ్ ఇయర్లో క్లియర్గా ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అనే చాప్టర్లో చదువు. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. కీప్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.